नमस्कार एमएसएम न्यूज ओडियारू मु रूपाली आपण मानकु स्वागत जणाई आजिर खबर को विस्तार रूपे आरंभ करिया को जाउछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई गुरुवार विधानसभा रे पूर्णांग बजेट उपस्थापित होइछि। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे बजेट उपस्थापना करिसंती। मुख्यमंत्री मो स्कूल ना को बदलाई पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान रखिछंती। पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान पई बजेट रे 332 कोटी व्यय बराद होइछि। ओडिशा सरकार प्रथम थर पई प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना पीएम उषा प्रचलन करुछंती, जेउथिरे शिक्षा रे समानता उपलब्धता एवं अंतर्भुक्तिकरण उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। केंद्र और राज्य मध्यरे 60:40 पांठी सहायता रे गुणात्मक शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार विकास उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर स्वीकृति सूचना जोगाजोग और प्रजुक्ति विद्या भित्तिक डिजिटल भित्तिभूमि सृष्टि करिबा सह बहु विभागीय पाठ्यक्रम माध्यम नियुक्ति दक्षता वृद्धि करिबा एही पदक्षेपर लक्ष्य। एही योजना पई 155 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट। आज सुना किणवा को भाबुछंती कि ताहेले डेरी काहीकि शीघ्र किणंतु निज मन पसंदर सुना अलंकार, कारण सुना दर कमिछि। सुना और रूपा उपरे कस्टम शुल्क ह्रास करने सरकार बजेट रे घोषणा करिथिबारु एही मूल्यवान धातुर मूल्य आज ह्रास पाइछि, जहा विशेष करी महिला मानक पई खुशी आनी देछि। श्रीमंदिर रत्नभंडार संपर्क रे तदारक कमिटी मुख्य जस्टिस विश्वनाथ रथ ओटीवी को देइछंती चमकैला भली तथ्य। ओटीवी खोला कथारे रत्नभंडार को प्रवेश बेलर अनुभूति बखाणी जस्टिस रथ कहिछंती, भंडार खोलिबा को जे चाबी नहीं जाइथिलु देखि लागुथिला एहा डुप्लिकेट, कारण सेठी इंग्रेज अमलर ताला पड़िथिला। बीजेपी सरकार राज्य रे प्रथम बजेट उपस्थापित करिछंती। 2024-25 आर्थिक वर्षर पूर्णांग राज्य बजेट गुरुवार विधानसभा रे आगत होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे बजेट उपस्थापना करिछंती। समाजर सबु वर्ग को गुरुत्व दिया जाइछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई 2,65,000 कोटी टंकार व्यय अटकल करा जाइछि। आज विधानसभा रे 2024-25 वर्ष पई पूर्णांग बजेट उपस्थापना करुछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य सरकारक अर्थमंत्री भाबे मोहन माझी खद बजेट उपस्थापना करुछंती। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई मोहन सरकार 2.65 लाख कोटीर बजेट विधानसभा रे आगत करिछंती। एही अवसर रे ओडिशार अस्मिता आमर परिचय बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। आजिठू आरंभ हेबो डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन तथा सिटी पाठ्यक्रम नामलेखा आवेदन एने गुरुवार शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा और
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30ଟାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏ ଆବେଦନ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାଏ ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରିବେ। ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 68 କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସିଟି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ମୋଟ 6550 ସିଟ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2024-25 ଉପସ୍ଥାପିତ। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 2,65,000 କୋଟି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜେଟ୍ 1,55,000 କୋଟି। 2023-24 ତୁଳନାରେ 15% ଅଧିକ ବଜେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କଲେ ସରକାର। ବଂଶୀକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯେତେ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଧୁର ଲାଗେ ବଂଶୀର ସୁର। ସତରେ ଏ ମୁରଲୀର ସୁର ଏତେ ନିଆରା। ଦ୍ୱାପରରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନା ବେଶରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଥିଲେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ଗୋପର ଯେତେ ନରନାରୀ କିନ୍ନର ଗର୍ବସା ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। ବନ୍ଧନା ସେଠି ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେୟ ଅବଧିରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ଲାଗି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଳବେହେରା, ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂଦେଓ କୃଷି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିସ୍ତି ଜରିଆରେ ପୈଠ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 2024ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 8ଟି କିସ୍ତିରେ ବକେୟା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଯେପରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଡିସ୍କମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1912 କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଜେଟରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ 10% ବଦଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମାରୁ 14% କାଟିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଖବର ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।